I think it's working. Yes. Okay. Okay. Thank you for the opportunity to introduce myself in this forum. So I've been living here in Japan for like almost 30 years now. So I'll be speaking Nepalese, Japanese, maybe mixed language here. And today's my topic is about a transition from mechanical engineering to computer science. Maybe not a very typical speech, but I'll be speaking mostly about myself, my own experience in Japan, and how I changed my career from mechanical engineering to computer science. As a main objective saying, I mean, it's not like it's a technical speech. It's not a technical, but rather some kind of motivational speech, so that young graduates who are looking for a career change or who are thinking of something doing new in their field. So maybe they will get some kind of insights into how one could do that. The second objective saying, if there are any young researchers who are working on database fields at present, and I think I have some kind of experience now in getting how your work can be recognized in the international field. So a brief history about myself. I did my mechanical engineering from MREC, which is now called MNIT, from Jaipur, Rajasthan, India in 1998. And in 1999, I graduated from Kobe University in PhD in intelligence science. And ever since then, I've been working in a very small private university in Kurashiki. And first of all, the reason I changed from mechanical engineering to computer science is because, like in 1988, most of the young graduates like me in Nepal didn't have much opportunities in engineering field. Of course, there are some opportunities for the civil engineering, but not much for the mechanical engineering, especially in the mechanical engineering field. So it's a kind of a bit of disappointment because, like as a young graduate, your dream is to serve your country and, work in a big industry and get some success in your career. But unfortunately, for mechanical engineers, there's not much opportunities in Nepal. But at that time, most of the young engineers, they had basically they had two choices. One is to go to the United States for the master's course, and second, start your own business. But in a particular case, both were not possible. And case of I didn't want to do my graduate course as mechanical engineering. I didn't find that much interesting. Mechanical engineering fields, I think interesting, especially in the graduate field. So what I did is I started working as a freelance data processor. I had very small experience in computers, so when it's a data processing, sorry.
र त्यसपछि 1992मा म जापान I came to Japan for the doing the graduate course. तर जापानमा चाहिँ के थियो भने त्यो टाइममा you cannot simply join a graduate course directly. First, you have to join any kind of institute as a research student, especially for the international students. It was a bit difficult. So I joined as a research student for 1 year. And then only after 1 year, you're a lab भइसकेपछि त्यहाँ certain Japan society को study गरिसकेपछि then only I could join the graduate course. र मेकानिकल इन्जिनियरिङबाट कम्प्युटर साइन्सको फिल्डमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि मेन डिफिकल्टी चाहिँ के थियो भने अफकोर्स इन्जिनियरिङको स्टडी पनि कम्प्युटर साइन्स पनि द बेसिक गोल इज द सेम हैन वी बोथ फोकस मेनली अन प्रब्लम सल्भिङ टुल्स डिजाइनिङहरुमा गर्ने हो तर जनरली इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सहरुको चाहिँ कम्प्युटर साइन्समा ट्रान्सफर हुँदाखेरि मेन प्रब्लम चाहिँ के छ भने हाम्रो म्याथमेटिकल नलेज चाहिँ स्पेशली इन माई केस है मेरो त्यो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो यो मेबी इट मे बी डिफरेन्ट फर अदर पिपल तर हाम्रो जुन म्याथमेटिकल कन्सेप्टहरु चाहिँ स्लाइटली there's a kind of difference किनकि हाम्रो engineering course we focus mainly on like calculus and things like that. Once computer science switch गरेपछि चाहिँ there's more emphasis on discrete mathematics, logic हरु भयो यो formal proof हरु भयो हैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन certain basic concept को जुन सोच्ने तरिका हो त्यो चाहिँ 180 डिग्री चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर राम्रो कुरा के छ भने कुनै पनि आफ्नो पुरानो फिल्डबाट नयाँ फिल्डमा स्विच गर्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्जेसहरु धेरै भए पनि इट्स अ भेरी भेरी गुड अपर्च्युनिटी टु लर्न किनकि एभ्री डे यु आर लर्निङ समथिङ न्यू एन्ड द्याट्स काइन्ड अफ भेरी भेरी एक्साइटिङ opportunity, exciting experience for me. But as for the database international community, unfortunately, at least at that time, most database research usually USA अथवा Europe even now this time generally त्यहाँको big institutions or big research institution अथवा academic institution अथवा भनौं big tech जस्तो Microsoft भयो Google त थिएन त्यो भनौं Microsoft अथवा IBM हरु भयो अनि AT&T यस्तै big tech हरु र big universities like Stanford University हरु उनीहरु चाहिँ mainly involved र Asian institutions हरु especially Japan, Korea, Hong Kong, Singapore, China, India, the picture here. We had very, very small representatives. The challenges thank you, especially a different field, but this is like me, engineering field, but social science field, but I have to say. Graduate student it's very very challenging to get recognized in the international level. But in the Japan advisor they keep on encouraging you in submitting your papers in a very, very high level conferences.
they don't discourage you. Just because त्यहाँको त्यो लेभल ठुलो छ भन्दैमा चाहिँ you should not give up hope भन्ने खालको त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ at least in my case चाहिँ थियो कोब युनिभर्सिटीमा र हुन त अब सबैले त्यो एक्सपिरियन्स गरेको हुनुपर्छ हैन र जेनरली के हुन्थ्यो भने मेजर कन्फरेन्सहरुमा पेपर सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ usually you have very many several failures र धेरै रिजेक्सनहरु हुन्थ्यो तर मेजर कन्फरेन्सहरुमा पेपर सबमिट गर्दाखेरि एउटा बिग एडभान्टेज के छ भने चाहिँ you get very even if your paper is rejected get a very fine review तिम्रो पेपर लेख्दाखेरिको मेजर मिस्टेक्सहरु के हो त भन्ने चाहिँ अथवा टेक्निकल एरर्सहरु भयो र कन्सेप्चुअल एरर्सहरु भयो र बेसिक पेपर लेख्ने स्टाइल थियो त्यसमा चाहिँ धेरै राम्रो फिडब्याक चाहिँ आउँथ्यो र त्यसले गरेर चाहिँ के हुन्छ भने यो तपाईको जुन पेपर लेख्ने स्टाइल पेपर लेख्ने जुन त्यो क्वालिटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ इट गेट्स एभ्री टाइम त्यो फिडब्याकलाई तपाईले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ र अल्टिमेटली कुनै दिन 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष कति वर्ष लाग्न सक्छ हैन तर अल्टिमेटली चाहिँ यु गेट सक्सेस हैन र यो स्पेशली तपाईहरु यदि एकाडेमिक फिल्डमा तपाईहरु पछि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ of course you have to keep publishing तर one paper published in a major conference is equivalent 13 less renowned conferences भनेर चाहिँ भनिन्छ especially in the database field है त्यसैले पेपर पब्लिश गर्नु चाहिँ जरुरी छ तर एट लिस्ट आफ्नो एउटा करियरमा चाहिँ एउटा मेजर कन्फरेन्सहरुमा पब्लिश गर्ने चाहिँ ट्राई चाहिँ आई थिंक एभ्रीवन शुड ट्राई र अर्को कुरा मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ अल्टिमेटली हाम्रो पेपर लेख्ने मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन आउँछ भने इट गेट्स रिकग्नाइज्ड फर very long period of time हैन इट्स 3 or 4 years को जस्तो ट्रेन सकेपछि त्यो बिर्सिने खालको पेपर होइन कि लेट्स से 30 years 40 years सम्म पनि त्यो पेपर चाहिँ someone will refer it भन्ने खालको त्यस्तो अब्जेक्टिभ लिएर तपाईले पेपर लेख्न कोसिस गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो विचारमा राम्रो होला जस्तो लाग्छ त्यसैले मैले चाहिँ सधैँ के सजेसन दिन्छु भने चाहिँ यङ रिसर्चरको लागि चाहिँ अफ कोर्स एप्लिकेसन हाम्रो किनकि स्पेशली इन्जिनियरिङबाट आएपछि चाहिँ वी अलवेज थिंक अबाउट एप्लिकेशन्स हैन एन्ड दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट स्पेशली हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ समथिङ इमिडिएटली एप्लिकेबल हुने कुराहरु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर वन्स तपाईले चाहिँ आफ्नो भनौं न एउटा ओके आई हेभ ह्याड इनफ भन्ने खालको भइसकेपछि चाहिँ then I think it's better to start writing formal theories, something that can last longer than 5 or 10 years. You know, तर मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ whatever it is, engineering होस् अथवा social science होस् अथवा computer science होस् हैन कुनै पनि formal कन्सेप्टहरुमा म्याथमेटिकल कन्सेप्टहरुमा बेस्ड भएको पेपर चाहिँ they last longer. आजको एउटा मेन टपिक चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी हो हैन र मेरो पनि त्यही विचार छ स्पेशली हामी चाहिँ कस्तो छ भने एकाडेमिक फिल्ड अथवा कुनै पनि जस्तो जापानमा सेन्मोनका भनेर भनिन्छ हैन जस्तो एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्टमा स्पेशलाइज गर्ने मान्छेहरुको बानी चाहिँ के हुन्छ भने हामी आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ बाहिर निस्कन चाहन्छ एउटा हामीलाई आफैलाई त्यो जुन फिल रमाइलो लाग्छ अथवा त्यसमा आफुलाई कन्फिडेन्स छ भने चाहिँ वी ट्राई नट टु गेट आउट अफ द्याट कम्फर्ट जोन हैन र मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने चाहिँ इट्स बेटर किनकि त्यो फिलमा हामीले चाहिँ बुझ्ने राम्रो हो तर हाउ आर दे भ्यूड फ्रम द आउटर वर्ल्ड भन्ने पनि द्याट्स क्वाइट इम्पोर्टेन्ट जस्तो यहाँको मेरो लता साकी जो हुन्छ हैन
उहाँले पनि हुन त आर्किटेक्चर उहाँको मेन सब्जेक्ट हो, तर उहाँले जहिले पनि एउटा सोसल एस्पेक्टबाट रिसर्च गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है, एज फार एज एन हो। र एन्ड द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनकि आजकलको जमानामा भनेको चाहिँ इट्स नट टेक्निकल कुरा मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन कि, देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ हाम्रो सोसाइटीको द्याट्स क्वाइट इम्पोर्टेन्ट होइन। र त्यसले गरेर हाम्रो चाहिँ एउटा जुन फ्रेस आउटलुक हुन्छ त्यसमा पनि बढ्ने हुन्छ, र हाम्रो जुन क्युरियोसिटी हुन्छ अर्को डिफ्रेन्ट फिल्डमा भन्ने जुन क्युरियोसिटी हुन्छ, जस्तो म पनि धेरै जो स्ट्याटिस्टिक्स अथवा अरू फिल्डहरूमा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्छु। र त्यसले गर्दाखेरि पेपर लेख्दाखेरि चाहिँ युजली आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर लेख्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्ट हुन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ त्यहाँ, तर आई थिङ्क इट्स स्टिल वर्थ ट्राइङ जस्तो मलाई लाग्छ। र यदि तपाईँहरूमा केही डेटाबेसको फिल्डमा रिसर्च गर्नु उनीहरू कोही यङ अथवा अहिले एक्टिभ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ दुईवटा ठुलो कन्फरेन्सहरू छ, त्यहाँको पेपरहरू पढ्ने गर्नुहोस् होइन। एउटा चाहिँ VLDB भन्छ, भेरी लार्ज डेटाबेस सिस्टम्स, र अर्को चाहिँ ACM सिग्मोड भन्ने छ, स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप अन म्यानेजमेन्ट अफ डेटा। र ACM सिग्मोड चाहिँ मेन USA बेस्ड हो होइन। र अर्को यो VLDB चाहिँ द्याट्स मोर इन्टरनेसनल, लाइक यसको अब अहिले त कोभिडले गरेर धेरै अनलाइन हुने गर्दछ यसको कन्फरेन्सहरू। र युजली VLDB चाहिँ एजियामा पनि हुन्छ, युरोपमा पनि हुन्छ, र वर्ल्डको इच इयर डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा हुने हो। इट्स मोर इन्ट्रेस्टिङ र मोर डाइभर्स पनि भन्न मिल्छ। ACM सिग्मोड चाहिँ अलि ट्रेडिसनल खालको पेपरहरू चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ, तर VLDB चाहिँ दे आर मोर एक्सेप्टेबल फर द न्यू आइडियाज। र यहाँदेखि चाहिँ मेरो स्लाइटली आफ्नो रिसर्चको कुराहरू गर्दछु। मेरो चाहिँ मेन रिसर्चको एरिया चाहिँ नन ट्रेडिसनल डेटा मोडल्स भनिन्छ होइन। र हामीले युजली हामीले डेटाबेसको कुरा गर्दाखेरि भनेको जहिले पनि जुन 2 डाइमेन्सनलको हाम्रो जुन टेबलहरू हो, जस्तो लाइक हामीले द वान्स वी सी इन द एक्सेल स्ट्रक्चर अथवा भनौँ न मेनली डेटाहरू टेक्स्ट डेटा अथवा भनौँ न्युमेरिकल डेटाहरू स्टोर गर्ने डेटा मोडल चाहिँ ट्रेडिसनल डेटा मोडल भन्छ। नन ट्रेडिसनल डेटा मोडल भनेपछि चाहिँ नट नेसेसरली दोज डेटा बट अफ लङ टेक्स्टहरू, भिडियोहरू, इमेजेसहरू भयो अथवा सेटेलाइट इमेजेसहरू भयो होइन। यस्तो डिफ्रेन्ट काइन्डको मोडलहरू डेटाहरूलाई कसरी मोडलमा डिफाइन गर्ने र क्वेरी प्रोसेसिङ त्यसमा रिट्रिभ गर्दाखेरिको चाहिने म्याथमेटिकल कन्सेप्टहरू भयो। र युजली मेरो केसमा चाहिँ मैले गर्ने रिसर्चहरू चाहिँ कन्सेप्चुअल अथवा नट नेसेसरी इम्प्लिमेन्टेड इन द नियर फ्युचर भने त्यसलाई इमिडिएटली त्यसलाई प्र्याक्टिकल लेभलमा ल्याउनु चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ, तर इट्स मोर भनौँ न च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ, तर एट द सेम टाइम इट्स मोर इन्ट्रेस्टिङ होइन। कोर कन्सेप्टमा गर्ने पनि राम्रो त राम्रो हो त्यो, तर देयर आर सो मच कम्पिटिसन भनौँ न त्यस्तो काम गर्ने, स्पेसली अहिले इन्डिया र चाइनिज कम्युनिटीमा चाहिँ देयर आर सो मेनी पिपल त्यो कोर चाहिँ डेटाबेसमा लागिरहेको मान्छेहरू धेरै छ। सो मच कम्पिटिसन र युजली त्यही उसको ट्रेनमा लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान इजिली गेट लस्ट होइन। त्यसैले इट्स बेटर टु डु समथिङ न्यू। दिस इज मोर लाइक अ टेक्निकल भएकोले अलिअलि यसलाई छोडिदियो होइन, यसलाई कुरा हुन थाल्यो भने फेरि लामो आउँछ। र मेरो मेन रिसर्च इस्युमा चाहिँ के भने चाहिँ जसरी हामीले ट्रेडिसनल डेटाहरूलाई क्वेरी गर्छौँ नि अथवा रिट्रिभ गर्छौँ त्यही अनुसारको भनौँ न इफेक्टिभली इफिसियन्टली चाहिँ नन ट्रेडिसनल डेटालाई कसरी गर्ने त भन्ने खालको जुन जुन चाहिने जुन म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड हो, म्याथमेटिकल फाउन्डेसनहरू र त्यसको एउटा सर्टेन पार्ट चाहिँ मेरो भनौँ न
lifetime को work जस्तै. That's what I've been doing for the past like 20 years or so. र यति भन्दै I think it's time होला है. म चाहिँ आफ्नो किन टिसी चाहिँ यही सकाउँछु हैन. Thank you very much. Thank you so much, Professor, for sharing your experience.